Practical number 3 आहे implement a message box program and arithmetic expression. Practical significance is message box used to display simple message which gives guidelines. The message box function display a message and wait for the user to click a button, and then an action is performed based on the button clicked by user. Means what? Upon normal buttons बटन्स ऍड करणार फॉर्मवरती आणि बटन्स ऍड केल्यानंतर बटनचं जे कोडिंग आहे बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय कमांड्स एक्झिक्यूट झाल्या पाहिजे त्या कमांड्स बटनच्या कोडिंग मध्ये राईट डाऊन करणार आहे. सो basic knowledge, apply knowledge of mathematics and engineering, and it's applied to field of computer software and hardware. Discipline knowledge to apply knowledge of computer engineering field to solve core and applied engineering problem. Experiment and practice, able to plan and perform experiment and practice with its results to solve computer engineering problem. Engineering tools, formulate and solve problem So last time आपण ऑलरेडी मेसेज बॉक्स मध्ये बटन्स ऍड केले होते. फॉर्म मध्ये बटन्स आणि मेसेज बॉक्स ऍड केलं होतं आणि बटन वरती क्लिक केल्यानंतर काय ऍक्शन परफॉर्म व्हायची हे लास्ट टाइमच्या प्रॅक्टिकलला पण ऑलरेडी बघितलंय. आज आपण सेम मेसेज बॉक्स आणि बटन्स ऍड करून डिफरंट अरिथमेटिक ऑपरेशन्स कसे परफॉर्म करते बघ. मॅम हॅलो मॅम. मॅम काही स्टुडंट्स वेटिंग रूम मध्ये त्यांना इन करा ना. आवाज येतोय का माझा? येस मॅम. मधून मधून कट होतोय का? येस मॅम. ठीक आहे, 1 मिनिट वेट करा. हॅलो, आता येतोय माझा आवाज? रिपीट होतो तुमचा. एकच मिनिट. आता येस मॅम आता येतं. ओके. सो आजचं प्रॅक्टिकल आहे प्रॅक्टिकल नंबर 3. Implement a message box program and arithmetic expression. Practical significance is message box used to display simple message which gives guidelines. The message box function display a message. हा बोला मॅम. काही स्टुडंट्स वेटिंग रूम मध्ये त्यांना इन करा ना. ठीक आहे. Practical significance, a message box used to display simple message which gives guidelines. The message box function display a message and wait for the user to click a button. Then an action is performed based on the button clicked by the user. Also follow the arithmetic program. So
Competency and practical skill required. Develop VB.NET program to solve computer group related problem. Compile, debug, save the VB.NET program. Develop GUI application using form control and its event. Practical outcome: write a simple program to display welcome message using message box. Develop program to solve basic arithmetic expression. Follow safety measures, follow ethical practice. Theoretical background है, message box is one of the built-in dialog box that help you to provide a rich user interface in your front end application. Developer, you will use this dialog box pretty often as it lets you to display custom message to and accept their input regarding the choice that they have made. You can customize it to display variety of icon with your message and choose which button to display while still maintaining the standard look of Windows Form application. आता बघा, लास्ट टाइम आपण मेसेज बॉक्स ऍड केला होता आणि नॉर्मल मेसेज डिस्प्ले केला होता स्ट्रिंग ऍड करून की दिस इज प्रॅक्टिकल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट इज गॅड, सब्जेक्ट कोड इज दिस अँड प्रॅक्टिकल नंबर फर्स्ट. नॉर्मल स्ट्रिंग ऍड केले आणि मेसेज डिस्प्ले केलं. आज आपण काय करणार आहे, त्याच मेसेज बॉक्स मध्ये मेसेज डिस्प्ले करणार आहे, बट बिफोर डिस्प्लेइंग दॅट मेसेज सर्टन ऑपरेशन्स परफॉर्म करणार आहे ऑन दॅट पर्टिक्युलर डेटा जो आपण इंटिजर म्हणून डिक्लेअर करणार आहे. त्या डेटावरती आपण जे ऑपरेशन्स परफॉर्म करणार आहे ते ऑपरेशन आपण मेसेज बॉक्स जो क्रिएट केलाय त्यातच ऍड करून मेसेज डिस्प्ले करणार आहे. सपोज विज्युअल स्टुडिओ ओपन केला आपण. फोर मेसेज बॉक्स डिस्प्ले करायचे फॉर डिव्हिजन, ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन पर्पज. इंटिजर व्हेरिएबल्स आपण इन्स्टंट डिक्लेअर करतोय विथ द व्हॅल्यू. फॉर्म ओपन केलाय आपण एक ब्लँक फॉर्म. व्हिज्युअल स्टुडिओचा जो आयकॉन आहे तो तुम्ही टास्क बारला अटॅच करून ठेवू शकता, विंडोला स्टार्ट विंडोला अटॅच करून ठेवू शकता. फाइल ओपन.
न्यू प्रोजेक्ट ओपन करू आपण. ब्लँक फॉर्म ओपन केलाय आपण. स्क्रीन वरती प्रोजेक्ट ओपन दिसतोय का? हो दिसतोय. लास्ट टाइम आपण बटन ऍड केलं होतं आणि बटन वरती क्लिक केल्यानंतर नॉर्मल मेसेज बॉक्सने मेसेज डिस्प्ले केला होता की नॉर्मल स्ट्रिंग गॅट प्रॅक्टिकल नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट अँड सब्जेक्ट कोड. आज आपण काय केलंय, व्हेरिएबल डिक्लेअर केले, इंटिजर ए, इंटिजर बी, dim a as integer 20, dim b as integer 34 आणि नंतर आपण ऍडिशन साठी एक इंटिजर डिक्लेअर केलंय, dim add as integer. नंतर आपण ऑपरेशन परफॉर्म केलं, ऍड इज इक्वल टू a प्लस बी आणि आउटपुट डिस्प्ले केलंय लेबल थ्रू, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ऍड. आता आपण रन करून बघू. स्टार्ट, क्लिक ऑन बटन 1. बटन 1 वरती क्लिक केल्यानंतर लेबल 1 मध्ये आपल्याला ऍडिशन डिस्प्ले झालीये, इंटिजर ए आणि बी ची. दिसतीये का? येस मॅम. बटन 2 वर क्लिक केल्यानंतर काहीच डिस्प्ले होत नाही, कारण की बटन 2 चं कोडिंग आपण अजून क्रिएट केलं नाहीये. तर आपण परत एकदा डिझाईन व्ह्यू बघू. लेबल, लेबलच्या प्रॉपर्टीज बघू आपण. लेबलचा जो फॉन्ट आहे तो चेंज करू. व्ह्यू, टूलबॉक्स, बटन, थर्ड बटन ऍड केलं आपण, थर्ड लेबल ऍड केलं, फोर्थ बटन ऍड केलं आणि फोर्थ लेबल ऍड केलं. सो आता आपण त्याचा कोडिंग व्ह्यू बघू. कॉपी, इकडे आपण ऍड ऐवजी
सबस्ट्रॅक्ट व्हेरिएबल डिक्लेअर करू आणि सबस्ट्रॅक्टची a minus b label 2 dot text is equal to sub. सबस्ट्रॅक्शनची ऑपरेशन परफॉर्म होईल बटन 2 ला आणि त्याचं जे आउटपुट आहे ते डिस्प्ले होईल लेबल 2 ला. त्यानंतर आपण मायनस आणि इकडे पण आपण मायनस टाकू कारण की सब हे मॉड्यूल आहे मायनस. सो वी कॅन div a as integer 10 डिक्लेअर करू आपण a minus b ना a 30 b 20 and minus is equal to a minus b display in label 2. Then बटन 1 वर क्लिक केल्यावर ऍडिशन परफॉर्म झाली, बटन 2 वर क्लिक केल्यावर डिव्हिजन सबस्ट्रॅक्शन ऑपरेशन परफॉर्म झाले. 30 minus 20 is equal to 10 ऑपरेशन परफॉर्म म्हणून मेसेज डिस्प्ले झाले. थर्ड बटनला आपण सेम कॉपी कोड पुट इन टू द नेक्स्ट स्टेप. व्हेरिएबल डिक्लेअर केले अगेन. आता आपण डिव्हिजन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. डिव्हिजन लेबल 3 ला आउटपुट डिस्प्ले करणार आहे डिव्हिजन्स. View, add, toolbox, add button and add label.
सो आपण दोन बटन्स आणि दोन लेबल्स ऍड केले, दोन ऑपरेशन्स परफॉर्म केले, ऍडिशन आणि मायनस. ए प्लस बी दोन इंटिजर डिक्लेअर केले, एक ऑपरेशन ज्याच्यावरती परफॉर्म करणार ते एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं ऍड ए प्लस बी आणि त्याचं आउटपुट डिस्प्ले केलंय. सेकंड मध्ये मायनस ऑपरेशन परफॉर्म केलंय. सो हे तुम्ही परफॉर्म हितेश. Yes, ma'am. हितेश आवाज येतोय का? Yes, ma'am. प्राची. ओके. सो आपण बघितलं होतं की एक बटन आणि लेबल ऍड केलं होतं आपण आणि त्याला ऍडिशनचं ऑपरेशन परफॉर्म केलं होतं. आता रिमेनिंग 3 बटन्स पण ऍड केले आणि त्याला ऑपरेशन ऍड केलं आपण. हे बघा, हा झाला त्याचा डिझाईन व्ह्यू, 4 बटन्स आणि 4 लेबल्स. त्याचं आउटपुट आपण लेबलला डिस्प्ले केलंय. सो त्याचा डिझाईन व्ह्यू बघू, कोडिंग व्ह्यू बघू आपण. नॉर्मल बटन ऍड केले, dim a as integer 23, dim b as integer 34, dim add as integer. ऍडिशनचं ऑपरेशन परफॉर्म करतोय म्हणून त्यासाठी आपण ऍडिशन ऍड हा इंटिजर डिक्लेअर केला, नंतर ऑपरेशन फंक्शन डिक्लेरेशन केलं ऍड इज इक्वल टू ए प्लस बी, नंतर लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ऍड केलं, जे ऑपरेशन परफॉर्म केलं ऍड वरती बाय टेकिंग व्हेरिएबल्स व्हॅल्यू, ते ऑपरेशनचं आउटपुट आपण लेबल 1 ला डिस्प्ले केलंय ऍज अ ऍड. नंतर आपण बटन 2 ला सेम प्रोसिजर, इंटिजर a इज इक्वल टू 40, इंटिजर b इज इक्वल टू 20, मायनस इंटिजर डिक्लेअर केला, फंक्शन डिक्लेअर केलं मीन इज इक्वल टू a मायनस b आणि त्याचा आउटपुट आपण लेबल 2 ला डिस्प्ले. मिनिममचं जे ऑपरेशन परफॉर्म करतोय आपण त्याचं आउटपुट आपण लेबल 2 ला डिस्प्ले केलं. नंतर डिव्हिजनच्या ऑपरेशनसाठी आपण इंटिजर 40, 60 आणि डिवायडेड बाय 2 केलं. त्याचं आउटपुट आपण लेवल 3 ला डिस्प्ले केलं. डिव्हिजन इज इक्वल टू ए डिवायडेड बाय 2 आणि लेवल 3 ला त्याचं आउटपुट डिस्प्ले केलं. 4 नंबरच्या बटनला आपण सेम 2 इंटिजर डिक्लेअर केले आणि त्याचं मल्टिप्लिकेशन लेबल 4 ला डिस्प्ले केलंय फंक्शन डिक्लेरेशन नंतर. आता बघू आपण डिझाईन व्ह्यू, 4 बटन्स आणि 4 लेबल्स, त्याला आपण प्ले केलं, स्टार्ट केलं डिबगिंगला. तर बटन वर क्लिक केल्यावर ऍडिशनचं ऑपरेशन परफॉर्म होत आहे 23 प्लस 34. नंतर बटन 2 ला मायनस ऑपरेशन परफॉर्म होत आहे. बटन 3 ला डिव्हिजनचं ऑपरेशन परफॉर्म होत आहे आणि बटन 3 ला आपण 60 डिवायडेड बाय 2 केलं होतं म्हणून 30 आन्सर आलंय आणि 4 ला मल्टिप्लिकेशनचं ऑपरेशन परफॉर्म केलं. दिसतंय 4 आउटपुट इच अँड एव्हरी लेबल बॉक्सला डिस्प्ले होतंय. $40 मल्टिप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 800 ते 4 टॅबला दिसतोय हा कोड. हितेश. Yes, ma'am. ओके. इच अँड एव्हरी टाइम जेव्हा आपण प्रोजेक्ट ओपन करतोय ना, न्यू प्रोजेक्ट किंवा एक्झिस्टिंग प्रोजेक्ट, तेव्हा VB.NET थ्रूच ओपन करायचं आपल्याला. मीन्स हे बघा, फाईल सेव्ह फॉर्म 1 VB ऍज. आता याचं लोकेशन आपण आहे ना फाईल मध्येच
फॉर्म 2 म्हणून देऊ आपण. टू न्यू. सेव्ह. आता ओपन, जेव्हा न्यू प्रोजेक्ट ओपन करतोय ना, ओपन प्रोजेक्ट, फाईल, न्यू प्रोजेक्ट, त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर इकडे ऑप्शन आहे बघा, विंडोज फॉर्म ऍप, .NET फ्रेमवर्क आणि व्हिज्युअल बेसिक. .NET फ्रेमवर्क करून आणि त्या लँग्वेजला पण आपण डेव्हलप करतो, C# आहे किंवा लिनक्स, मॅक OS, कन्सोल. तर आपण इकडे पण .NET फ्रेमवर्क प्लस व्हिज्युअल बेसिक सिलेक्ट करायचंय लँग्वेज, आणि इकडे फॉर्म सिलेक्ट करताना खाली ऑप्शन आहे बघा इथे, WPF ऍप .NET फ्रेमवर्क, हे नाही सिलेक्ट करायचं आपल्याला. फर्स्ट ऑप्शन दिसतो आपल्याला विंडोज ऍप फॉर्म, विंडोज फॉर्म ऍप, त्यात पण आपल्याला .NET फ्रेमवर्क पाहिजे. सपोज हे बघा इथे VB विंडोज फॉर्म ऍप .NET फ्रेमवर्क आणि व्हिज्युअल बेसिक. इकडे ती विंडो आहे ना, त्याच्यावरती कॉर्नरला आहे बघा VB. तर VB-नच तो प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. समजतंय मी जे बोलतेय ते? Form 6 and create new form. Add different buttons or tools from the toolbox and edit the coding on that particular tool. Maybe button, maybe label, maybe message box, maybe input box.